Welcome back. Phrasal verb. What's a phrasal verb? Phrasal verb is a phrase consists of two or more words. Come in is a phrasal verb. Come is a verb. In is a preposition. The phrasal verb can have more than one meaning. It's important to know all the different meanings for phrasal verbs when you study them. These are phrasal verbs. Give up. So here give is a verb. Up is a preposition. Take off. Take is a verb. Off is a preposition. It may be take on also. When preposition changes, the phrasal verb changes its meaning. So take off is different from take on. So take off is a phrasal verb. It can be changed into take on. Take on is another phrasal verb. Its meaning changes when it takes on. That becomes take on. Get away, or it may be get out. Carry out. Carry is a verb. Out is a preposition. It may be carry on also. Make up. Make is a verb. Up is a preposition. It may be make out. By changing the prepositions, we can make different phrasal verbs with different meanings. Today in this video, we shall discuss some of the important phrasal verbs along with their meanings and usage in sentences. When a verb and preposition combines, it gives a unique meaning. ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. Let us dive into top phrasal verbs you need to know in this video. First one is breakdown. The meaning of the phrasal verb breakdown is to stop functioning. It may be machines or vehicles. My car broke down on the way to work. ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು. ಸೊ ಕಾರು ಕೆಟ್ಟೋಗೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಷಿನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್. ಮೈ ಕಾರ್ ಬ್ರೋಕ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ವರ್ಕ್. ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ phrasal verb break down is to stop functioning. Next one, bring up. It means to raise a topic or a child. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್. See the usage. She brought up an interesting point during the meeting. ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವಳು ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ phrasal verb bring up is to raise. So the past tense of bring up is brought up. So there is another meaning for this phrasal verb, that is to raise ಅಥವಾ ಬೆಳೆಸು. See the usage, he was brought up with utmost love and care. ಸೊ ಅವನನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ brought up ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಲ್ ಆಫ್. The meaning of this phrasal verb is to cancel something. See the usage, they called off the wedding due to personal reasons. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ phrasal verb call off is to cancel something. So the past tense of call off is called off. See the next one, carry on. It means to continue. Usage, despite the interruptions, they carried on with the meeting. Interruptions means disturbances ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ phrasal verb carried on is to continue. Next, catch up. It means to reach the same level as someone. See the usage, I need to catch up on my work after being sick. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಆ ಹಂತದ ಕೆಲಸವನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಚಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಿಕ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಮ್ ಒನ್. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. It means to find by chance. I came across an old letter while cleaning the room. So came across means to find by chance. ಸೊ ನಾನು ರೂಮನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್
ನನಗೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ತು. ಟು ಫೈಂಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್. ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ come across is came across. Next one, find out. Find out means to discover information. I just found out that they are moving next month. ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? get along. See the usage, my siblings and I get along very well. My siblings, it means ನನ್ನ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಗೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. See the next one, get away. It means to escape. See the usage, the thief managed to get away from the police. It means the thief escaped from the police. The meaning of the phrasal verb get away is to escape. Next one, give up. See the usage, my father gave up smoking last year. So ನಮ್ಮಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗನ್ನು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗೋ ಓವರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ. See the usage, let's go over the details one more time. ಸೊ ಗೋ ಓವರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. So the meaning of the phrasal verb go over is to review. See the next one, hold on. Hold on means to wait or ಕಾಯುವುದು. See the usage, hold on a minute, I will be right back. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಈ phrasal verb ಅನ್ನು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. hold on means to wait for a minute, I will be right back. See the next one, look after. Look after means to take care of. See the usage, I need someone to look after my aged mother while I am away. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಏಜ್ಡ್ ಮದರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಲೆಜರ್. ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ದ ಯೂಸೇಜ್, ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ವೀಕೆಂಡ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ ವೀಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೇಕಪ್. ಮೇಕಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು. ಸಿ ದ ಯೂಸೇಜ್, ದೇ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಫರ್ಗೇವ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ವಾದ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಮೇಕಪ್ ಈಸ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನದರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಯೂಸೇಜ್, ಹಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೇಟ್. ತಡವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಫೇಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗು. ಸಿ ದ ಯೂಸೇಜ್, ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೀಟ್. ತುಂಬ ಶಾಖದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫೇಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪುಟ್ ಆಫ್. ಪುಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಡಿಲೇ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್. ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದ ಯೂಸೇಜ್, ದೆ ಪುಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಮುಂದಿನ ವಾರ ತನಕ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ದ ಸಪ್ಲೈ. ಅಂದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದ ಯೂಸೇಜ್, ವಿ ರ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಟೋರ್. ಹಾಲಿನ ಸಪ್ಲೈ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಖಾಲಿಯಾಗುವುದು. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಟ್ ಅಪ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ಸ್ಥಾಪಿಸು ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದ ಯೂಸೇಜ್, ದೇ ಸೆಟಪ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. ಅವರು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್.
ಸೊ ಟೇಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರಿಸೆಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗೋದು. ಸಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಲ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟರ್ನ್ ಡೌನ್. ಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲೋವರ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆರ್ ಹೀಟ್. ಹೀಟ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದ ಯೂಸೇಜ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫರ್. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟರ್ನ್ ಅಪ್. ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸಿ ದ ಯೂಸೇಜ್, he turned up late for the meeting. It means he appeared late for the meeting. ಅಂದರೆ ಅವನ ಸಭೆಗೆ ಲೇಟಾಗಿ ಅಪಿಯರ್ ಆದ, ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಮ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕೌಟ್. ವರ್ಕೌಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ದ ಯೂಸೇಜ್, ಐ ವರ್ಕೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದ ಅನದರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ದ ಯೂಸೇಜ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ some of the most powerful phrasal verbs to use in your daily conversations. Try using them and watch your fluency grow. Don't forget to like, comment and subscribe if you found this helpful, and also share this with your friends. Thank you for watching. See you in the next video.